자, 이 시간에는 우리에게 주시는 하나님의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 시편 96편 1절에서 13절까지 말씀을 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 새 노래로 여호와께 노래하라. 온 땅이여 여호와께 노래할지어다. 여호와께 노래하여 그의 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할지어다. 그의 영광을 백성들 가운데에 그의 기이한 행적을 만민 가운데에 선포할지어다. 여호와는 위대하시니 지극히 찬양할 것이요 모든 신들보다 경외할 것이며 만국의 모든 신들은 우상들이지만 여호와께서는 하늘을 지으셨음이로다. 존귀와 위엄이 할렐루야. 6절이 빠져서 제가 읽어드릴게요. 존귀와 위엄이 그의 앞에 있으며 능력과 아름다움이 그의 성소에 있도다. 만국의 족속들아 영광과 권능을 여호와께 돌릴지어다. 여호와께 돌릴지어다. 여호와의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다. 예물을 들고 그의 궁정에 들어갈지어다. 아름답고 거룩한 것으로 여호와께 예배할지어다. 온 땅이여 그 앞에서 떨지어다. 모든 나라 가운데서 이르기를 여호와께서 다스리시니 세계가 굳게 서고 흔들리지 않으리라. 그가 만민을 공평하게 심판하시리라 할지로다. 하늘은 기뻐하고 땅은 즐거워하며 바다와 거기에 충만한 것이 외치고 밭과 그 가운데에 있는 모든 것은 즐거워할지로다. 그때 숲의 모든 나무들이 여호와 앞에서 즐거이 노래하리니 함께 읽겠습니다. 그가 임하시되 땅을 심판하러 임하실 것임이라. 그가 의로 세계를 심판하시며 그의 진실하심으로 백성을 심판하시리로다. 아멘. 오늘 주시는 말씀 제목은 하나님의 영광과 우리라는 제목으로 말씀 나누도록 하겠습니다. 할렐루야. 선사님. Hallelujah. Last week we talked about how we were created in God's image to reveal God's characters. Through today's passage, we'll look into how we were also created for God's glory. When we look at celebrities at award ceremonies, some of the Christian celebrities say, "Glory to God." 하나님께 영광. Also, my daughter Christine, her Korean name Hayoung means glory to God. 하나님께 영광. But what does God's glory exactly mean? And have we been living for God's glory? So with the first question, what is God's glory? It is not a simple question. It is not so simple to describe. But we can see what it means through our passage today. Verse 3, Psalm chapter 96, verse 3 says this: "Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples." Amen. Psalmist here explains that God's glory is his marvelous deeds, his extraordinary works, his amazing works. And God reveals his character through his creation, because creation itself is God's marvelous works, God's marvelous deeds. And that is why God's glory is revealed through his creation. Revealing his greatness, goodness, and his beauty. His perfect greatness, his perfect goodness, and his perfect beauty. So how do we live for his glory and glorify him? It's through worship. Our passage today, verse 1 to 9, explains the reasons for us to worship God. And in verse 9 says this:
Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. Amen. All the earth, it says, all the earth needs to worship God. All of God's creation, there's no exception. All of creation is supposed to worship God. They're called to worship God. And we worship God because of who He is. To understand this, okay, we worship Him because of His glory and for His glory. Okay? Let me say it again. We worship because of His glory and for His glory. And God's glory is revealed through our worship, revealing God's perfect characters. But at the end of the passage, in verse 13, it also talks about God's judgment. Verse 13 says this, "Let all creation rejoice before the Lord, for He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in His faithfulness." Amen. It sounds strange to associate judgment with God's glory. But the fact is that His glory is revealed through judgment. And it is because of God's perfect righteousness and justice, which was displayed through Jesus, enables us to glorify God for those who believe Jesus. And in our everyday lives, we may think that it is difficult to glorify God, because sometimes it feels like we're doing the same things every day in and day out. But God calls us to shine our light, just as Jesus did. 2 Corinthians chapter 4 verse 6 says this, "For God, who said, 'Let light shine out of darkness,'" that's what He said during the creation, right? "Made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ." Amen. God calls us to shine our lights, to shine God's glory with our lives, wherever we may be, whenever and wherever we are. So even in our daily lives, let us pray that God would give us the opportunities to shine our lights and glorify God through living a life of worship. Amen. 할렐루야. 우리 시간에는 사랑하는 자녀들, 우리 자리를 좀 옮겨서 우리 찬양하고 말씀 나누고 또 성경 공부하고 하는 시간들 갖도록 할 텐데요. 우리 사랑과 격려의 박수로 보내도록 하죠. 할렐루야. 여러분, 오늘 우리는 하나님의 영광과 우리라고 하는 제목의 말씀으로 예배하고 있습니다. 하나님의 영광과 우리. 우리는 창세기를 통해서 하나님의 창조에 대해서 말씀으로 나누고 있고요. 하나님의 창조 가운데 우리가 주목하는 것은 사람의 창조와는 근본적으로 다른 차원의 아무것도 없는 것으로부터 창조하시는 하나님의 능력과 권능을 얘기하고 있고요. 그리고 나서 또 한 가지 주목할 것은 하나님의 형상으로 우리 사람이 지음받았다라고 하는 거였어요. 그래서 또 계속 이어지는 부분 가운데 하나님의 영광 가운데 우리가 예배하는데요. 하나님의 영광과 우리라고 하는 관계 부분들을 주목해 보기 원하는 거예요. 사랑하는 여러분, 성경은 선언합니다. 뭐라고 선언하고 있냐면 우리는 하나님의 영광을 위해 창조되었다. 할렐루야. 우리 한번 따라해 볼까요? 우리는 하나님의 영광을 위해 창조되었다. 아멘.
이것이 성경이 우리에게 가르치고 있는 바입니다. 나와 여러분이, 저와 여러분이 살아가는 이유, 그 목적이 무엇인가 바로 이 성경의 선언 안에 담겨 있는 거죠. 이사야서 말씀은 이렇게 얘기해요. 내 이름으로 불려지는 모든 자, 곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 내가 그를 지었고 그를 내가 만들었느니라. 이어지는 21절은 이렇게 또 말씀해요. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이다. 할렐루야. 이 두 구절의 말씀을 보면 우리는 이렇게 알게 되죠. 하나님께서 우리를 창조하신 목적, 이것을 분명히 밝혀주고 있는데요. 첫 번째는 하나님의 영광을 위하여 사람을 창조하셨고, 두 번째는 그 영광을 사람으로 찬송케 하기 위함이다라고 하는 거예요. 자, 우리 다시 한번 따라해 보죠. 우리는 좀 작아요. 우리는 아이들이 다 올라갔기 때문에 자다 놀라 깰 아기가 있네요. 할렐루야. 라엘이 귀를 좀 이렇게 해도 좋겠는데요. 우리 마음으로 한번 진실되게 얘기해 보죠. 우리는 하나님의 영광을 노래하는 사람입니다. 아멘. 이사야서 말씀이 우리의 삶의 이유와 목적 그리고 방향을 아주 분명하게 말씀해 주고 있어요. 나와 저와 여러분은 하나님의 영광을 찬송하는 사람입니다. 자, 그렇다면 질문을 하나 드리죠. 우리는 하나님의 영광을 노래하는 사람인데 하나님의 영광은 뭐지? 두 번째 질문, 또 그 영광은 어떻게 드러나게 되는 걸까? 하나님의 영광, What is the glory of God? 그리고 How is the glory revealed? 어떻게 그 영광은 나타나는가? 오늘 읽은 시편 96편의 말씀은 하나님의 영광이 무엇이고 또 하나님의 영광이 어떻게 드러나는지를 우리에게 말씀해 주는 본문입니다. 그래서 더욱더 소중하죠. 여러분, 오늘 읽은 시편 96편 3절 말씀을 한번 읽어볼까요? 우리 3절 말씀을 띄워주시면 함께 읽어보죠. 시작. 그의 영광을 백성들 가운데에 그의 기이한 행적을 만민 가운데에 선포할지어다. 아멘. 96편 3절은 이렇게 얘기하죠. 그의 영광을 백성들 가운데에 그의 기이한 행적을 만민 가운데 선포할지어다. 아멘. 여기서는요, 하나님 영광을 얘기해요. 그의 영광, 하나님의 영광을 이렇게 다른 말로도 표현해요. 그의 기이한 행적이라고 표현합니다. 하나님의 영광에 대한 단서랄까요? In other words, 다른 말로 하면 그의 marvelous deeds, 놀라운 행적을 얘기하고 있는 거예요. 하나님의 영광, 기이한 행적으로 표현되죠. 제가 2004년에 유학을 왔는데요. 유학을 와서 얼마 안 되었을 때 일이에요. 이렇게 교회 사역을 이렇게 시작하기도 전이고 또 이제 유학이라고 하는 셋을 다운되는 그런 시기였는데요. 어느 날 아는 분 소개로 어떤 사업 설명회 초대가 있다는 거예요. 근데 거기 그냥 참석만 해도 사인업하고 참석만 해도 근사한 밥을 주고 소형 MP3 이거를 선물로 준다는 거예요. 그래서 이제 아는 목사님하고 우리 여기 캐나다 문화는 어떨까? 그리고 영어적 환경에 좀 한번 더 노출해 볼까? 이렇게 해가지고 거기 설명회를 가기로 했어요. 그래서 아마 주말이었던 것 같은데, 그래서 그 목사님하고 저하고 이제 서리 저쪽에 이렇게 미국 가는 그 국경 근처에 있는 이렇게 언덕 위에 무슨 호텔 같은 거, 모텔인지 그렇게 있는 거 있거든요. 근데 거기 볼룸을 이제 빌려가지고 행사를 하는 거예요. 자, 아까 말씀드린 것처럼 좀 영어도 한번 여기는 뭐라 하는지 좀 더 들어보자. 그리고 문화 체험할 겸 가보자. 근데요, 그리고 함께 참석을 했어요. 근데 아직도 모르겠어요. 정확히 그게 무슨 사업인지 모르겠어요. 참석을 해서 듣기는 열심히 듣고 이렇게 했는데 도저히 못 알아듣는 거죠. 도대체 뭐 하는 회사인지 뭘 어떻게 하고 하니까 나중에
집에 갈 때는 뭘 사인을 해야 된다 그래가지고 우리가 이제 둘이 도대체 이게 뭐에 관한 거가 아니야? 뭐 대략 뭐 이렇게 생각하는데 제가 모르니까 사인은 하지 말자. 뭐 이런 얘기를 하고 뭐 그랬던 경험이 있어요. 정확히 무슨 사업인지 아직도 모르겠고 한 100여 명의 사람들이 모여서 막 이렇게 했던 뭐 그래서 막 사회자도 있고 뭐 프레젠테이션 막 PPT도 있고 막 이렇게 해서 보긴 했는데 좀 그랬어요. 근데 어쨌거나 오전 프레젠테이션이 끝나니까 맛있는 밥도 주고요. 또 오후 뭐 세션이 끝나니까 또 이렇게 막 줄 서가지고 막 MP3 플레이어도 막 주고 막 그래요. 집에 돌아오면서 그 목사님과 도대체 이게 뭐 하는 건지 몰랐지만 그래도 나쁘진 않았다. 뭐 영어도 한번 배우는 기회가 되고 뭐 점심도 먹고 뭐 선물까지 주니까 뭐 why not? 그러나 아직도 그 사업 아이템이 무엇이었는지 그리고 우리 보고 뭘 하라고 했는지 아직도 모르겠어요. 뭐 지금 알 필요도 없습니다만 제가 이 말씀을 드리는 이유는 뭘까요? 우리 신앙생활은 어떨까요? 우리가 그리스도인으로서 혹은 믿는 사람이다라고 해서 교회에 출석하는데요. 혹시 이런 비슷한 모습은 아닐까요? 교회 다니는 건 뭐 나쁘지 않죠. 뭐 이민자로 혹은 유학생으로 뭐 살아가는 우리의 삶의 얘기도 들을 수 있고 정보 차원에서 또 살아가는데 뭐 도움이 되는 말씀들은 뭐 듣고 애들도 뭐 이렇게 좀 주중에 학교 다니라고 스트레스 받고 힘든데 와서 막 뛰어놀고 발산하고 스트레스도 풀고 그리고 뭐 어떤 부분에서 예배를 좀 안 드리면 좀 찝찝한데 그래도 뭐 예배 드리고 뭐 이런 저런 부분을 생각해 보면은 뭐 교회 다니는 건 뭐 나쁘진 않죠. 그러나 여러분 신앙생활 하는 목적은 뭔가요? 혹은 오늘 말씀에 비춰봤을 때 하나님이 우리 인생을 창조하신 이유 목적이 있다라고 얘기하고요. 그것은 하나님의 영광을 위한 거다라고 말씀하는데요. 여러분 하나님의 영광은 뭐고요? 우리 인생이 지어진 이유와 목적은 뭔지? 여러분의 인생의 목적은 뭡니까? 제가 30초만 드릴게요. 이 귀중한 설교의 시간을 여러분에게 또 30초로 공유합니다. 옆에 앞에 계신 분들하고 한번 얘기해 보세요. 갑자기 이렇게 돌발적으로 이렇게 뚱딴지 같이 내 인생의 목적은 뭐냐라고 이렇게 도전적으로 이렇게 질문하면서 오면 부담을 느끼실지 모르겠지만 여러분 주변 분들하고 한번 얘기해 보세요. 특히 뭐 가족이라든지 뭐 부부라든지 뭐 아니면 우리 교회 내 성도에서 의미가 있지 않겠어요? 내 인생은 도대체 인생의 목적은 뭐냐? 그런 생각은 중고등학교, 고등학교 넘어갈 때 청소년 때 하는 거지. 주책스럽게 지금 뭐 그런 걸 묻냐, 뭐 이렇게 이 나이에 뭐 또 그런 걸 30초가 다 지나갔어요. 얘기 못 할 거예요 이제. 할렐루야. 사실 뭐 얘기를 듣고자 뭐 그거보다는요 한번 생각해 보는 거죠. 우리가 어떤 인생의 목적을 가지고 사는지, 그것을 고백하며 살고 있는지. 우리가 무엇을 이루어야겠다라는 목표는 얘기할 수 있을지 모르겠어요. 올해 우리 뭐 사업처에 뭐 이렇게 생산량이라든지 뭐 분기점을 지나서 얼만큼 뭘 하고 뭐 이렇게 하고 올해는 뭘 좀 이렇게 해서 좀 얼굴도 더 탱탱하게 해보고 뭐 이런 얘기들도 하실 수 있고 뭐 그렇잖아요. 단기적으로 목표하는 것들은 얘기해 볼 수 있을지 모르지만 궁극적이고 보다 근원적이고 궁극적인 질문, 여러분 왜 삽니까? 라고 하는 이 질문이 되겠죠. 목적을 알고 그 목적이 그 이유가 이끌어가는 삶이 되어야 되지 않겠는가. 그러나 이런 질문에 대해서는 굳이 답할 자신이 없는. 그래서 제가 사업 설명회 갔다 왔지만 뭐 밥 먹고 좋고 선물 받아서 뭐 좋고 교회 다녀서 신앙생활해서 뭐 이러면 좋긴 하지만 궁극적으로 그 사업 설명회 아이템이 뭐였는지 우리더러 뭘 하라 그랬는지 왜 밥을 주고 선물을 줬는지 얘기하지 못하는 뭐 이런 모습대로 신앙생활이 비슷하게 가서는 안 되겠다라고 하는 거죠. 오늘 말씀은 아주 분명하고 명확하게 말씀합니다. 여러분 한 분 한 분은 하나님의 영광을 위해 지음받았고 그 영광을 찬송하기 위해 창조되었다. 할렐루야.
이 얼마나 감사하고 감격스러운 말씀입니까? 나의 삶의 이유와 목적을 성경 안에서 발견하는 거죠. 그리고 그 이유와 목적을 가지고 우리는 살아가는 거예요. 자, 그럼 하나님의 영광을 위해 지음받았고 그 영광을 찬송케 하기 위함이라 했는데요. 그의 기이한 행적이라고 표현된 그의 영광은 뭘까요? 2절을 한번 볼까요? 시편 96편 2절의 말씀을 한번 띄워주시겠어요? 같이 읽어보죠. 시작. 여호와께 노래하여 그의 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할지어다. 아멘. 이 marvelous, wondrous, 이 기이한 그의 행적, 이거는 다른 구절에서는 그의 구원으로도 표현 설명되고 있다라고 하는 거예요. 하나님의 구원하심이 곧 그의 영광이다라고 하는 거죠. 보다 이 구원을 넓게 조금 더 얘기해 보면요, 나의 능력과 지혜로는 인간으로서는 도저히 해결할 수 없는 상황과 일들로부터 건짐받는 것, 그게 구원, 넓은 의미라고 할 수 있겠습니다. 여러분은 어떤 경험들이 있으신가요? 내 힘과 지혜와 경험으로는 도저히 해결할 수 없는 상황과 일들로부터 건짐받았던 경험, 그리고 그 놀라운 하나님의 기이한 행적을 체험한 것들이 있는가라고 하는 거죠. 한 몇 주 전에, 얼마 전에 남성 모임이 있었어요. 우리 교회 남성셀 모임. 그래서 미네무라 수시, 밴쿠버에서 제일 맛있는 스시집이죠. 거기서 모임을 한 6분 정도 모였습니다. 그리고 뭐 이제 식사 즐겁게 만나 교제를 하면서요, 코로나 시대에 참 기이한 일들이 있었다라는 것들을 고백하시더라고요. 코로나 시대라고 하면 사실은 이전 가진 살아왔던 모든 환경과 여건과는 완전히 다른 세상을 우리가 맞이하고 살고 있는데요. 그곳에서 사업적으로, 또한 직장 생활이나 또 가정적으로나 자녀들이나 여러 가지 모든 영역과 분야 가운데서 참 힘들라면 힘들 수 있는 거잖아요. 주변에 참 안타까운 경우도 있고 참 어렵게 된 부분들도 있는데, 그 자리에 모이신 분들이 그런 고백을 하는 거예요. 자, 코로나 시대 가운데 오히려 저희 비즈니스는 또 든든히 뿌리를 내릴 수 있는 계기가 되었어요. 혹은 흔들리는 세상 속에서 야, 이거 직장 뭐 이제 어떻게 되나, 혹은 하는 일들 뭐 이런가 저런 어떡하나 라고 하는 속에서 흔들리지 않도록 내 비즈니스를, 우리 직장과 가정을 주님께서 붙들어 주셨다라고 고백하는 얘기들을 모았습니다. 기이한 경험들이죠. 설명하기 어려운 일들이겠어요. 물론 삶이나 비즈니스나 직장이나 가정을 보면 어려운 부분이 왜 없겠습니까? 많은. 저는 두 가지 생각을 했어요. 한 가지는 참 훌륭한 분들이다. 인생에 가는 길 가운데 어떤 부분들을 보고 고백할 것인가. 은혜를 받고 은혜 가운데 있어도 그것이 은혜인지 모르고 고백 못하는 사람도 참 많더라고요. 그런데 우리 교회 남성분들이 자기가 해오는 사업, 비즈니스, 직장의 일들, 가정과 자녀와 모든 부분 안에서 그래도 하나님이 붙잡아 주시고 흔들리는 세상 가운데 흔들리지 않도록 견고케 세워주시고 길을 내어주셔서 인생의 길들의 문들을 열어주시는 것을 믿음으로 보고 고백하는 것들을 제가 보는 거죠. 그러면 되게 감사한 거예요. 참 감사하다. 이런 모임 또 있었으면 좋겠다. 밥도 맛있지만 사람들, 우리 교회 지체들, 형제들 안에서 하나님이 행하신 기이한 일들을 믿음의 눈으로 고백하는 것, 영적 분별 안에서 마땅히 드려져야 될 하나님의 기이한 행적과 구원의 일들을 고백할 수 있는 이런 자리, 얼마나 귀한가. 우리 삶 속에 광야 같은 삶의 시절 가운데 정말 오아시스 같지 않나? 저는 우리 소그룹 셀 모임이 또 새롭게 시작되는 그 모임 가운데도 이런 모임이 됐으면 좋겠다라는 생각과 기도가 있어요. 두 번째는 하나님이 정말 놀라운 일들을 행하셨구나. 어떻게 보면 진짜
향하는 일들이 한 방에 훅 가는 것처럼 그런 경우들도 있다는데, 이러한 어려운 중에서도 하나님이 지켜주시고 붙들어주는 은혜 가운데 있으니 하나님의 얼마나 큰 은혜인가, 기이한 행적들 아닌가, 정말 구원의 일들로 고백할, 그것을 체험케 하고 경험케 해주시니 얼마나 감사한가라는 생각들을 했어요. 그래서요, 우리는 우리 일상생활 가운데에 경험된 놀라운 일들을 가지고 하나님을 찬송하는 거예요. 하나님의 영광이 뭔가, 그리고 그것이 어떻게 드러나는가에 대해서 우리는 예배하고 있어요. 하나님의 영광은 그의 기이한 행적입니다. 인간의 지혜와 경험과 어떤 것으로 해결할 수 없는 상황과 여건과 일들 가운데 놀랍도록 행해 주시는 것, 그의 구원을 우리는 하나님의 영광으로 말씀하고요. 그것이 어떻게 드러나는가? 굉장히 긍정적이죠. 어려운 중에서도 이렇게 지켜주시는 부분들을 통해서 드러나는 것도 있는데요, 그것만 있는 것은 아닌 것 같아요. 그럼 또 무엇이 있을까요? 오늘 이것 외에 시편은 우리의 기대와 생각하고는 좀 다른 방향으로 말씀을 전해주세요. 그것이 시편 96편 후반절 10절부터 13절까지 고백되는 말씀의 내용들이에요. 한마디로 얘기하면 하나님의 임재, 주님이 찾아오시는데 왜 오시는가? 놀라지 마세요. 심판하러 오신다. 하나님의 영광이 어떻게 드러나는가? 하나님의 심판을 통해서 자연 만물과 인생들 가운데 우리 속에 드러나고 이루어진다라고 말씀하고 있어요. 그런데 재미난 고백들이 흘러갑니다. 10절에 보면 모든 나라 가운데 이르기를 여호와께서 다스리시니 세계가 굳게 서고 흔들리지 않을 거야. 그가 만민을 공평하게 심판하실 것이다. 하늘은 기뻐하고 땅은 즐거워하며 바다와 거기에 충만한 것이 외치고 밭과 그 가운데 있는 모든 것은 즐거워할지로다. 그때 숲의 모든 나무들이 여호와 앞에서 즐거이 노래하리니. 하나님의 심판이 임하는, 하나님께서 심판하시는 분으로 우리 가운데 오실 때 하늘은 기뻐해요. 땅은 즐거워하고 바다와 거기 충만한 것들이 외치고 밭과 그 가운데의 모든 것들은 즐거워한다라고 하는 거죠. 할렐루야. 땅을 심판하러 오시는데 자연 모든 만물은 이 심판을 기뻐하고 즐거워하고 외쳐 노래한다라고 하는 거죠. 여러분, 운전하다 가다가 옆에 경찰차가 이렇게 쓱 오면 어떤가요? 내가 시속이 어떻게 되는 거지? 괜히 막 이렇게 저거 가까이 가면 안 될 것 같은데 막 차선을 변경해야 되나, 막 내가 가는 레인이 어떤가, 이런 생각이 들지 않나요? 뭔가 질서와 정의와 공의를 다루는 사람이 가까이 오면요, 인생은 별로 이렇게 가까이 하고 싶지 않아요. 뭐 도움 받으면 뭐 도둑으로부터 어떤 안전함을 지키면 좋지만 괜히 내가 혹시 이렇게 시속 이렇게 등등, 그로부터 그렇게 되는 거죠. 하나님의 심판자로 하나님이 우리 가운데 임하신다면 어떤 인생이 딱 맞이할 수 있을까요? 오 주님 할렐루야. 별로 없죠. 우리 속에 있는 죄성이, 우리 속에 불의한 것들이, 우리 속에 의롭고 정의롭고 공의롭지 못한 것들이 하나님의 심판으로부터 멀어지게 하는 거죠. 그런데요, 자연 만물은 기뻐해요. 심판주로 오시는 하나님을 향한 반응 가운데 이 자연 만물들은 굉장히 포지티브하죠. 기뻐하고 즐거워하고 소리 높여 외치고 기뻐하는 일들을. 왜 그럴까요? 이건 조금 다른 부분이긴 합니다만, 여러분 요즘 자연재해 소식이 막 지구촌 곳곳으로부터 들려오죠. 감염병의 얘기들로 지금 우리가 다 마스크를 끼고 예배하고 있지 않나요? 그리고 막 세상이 이렇게 누가 어떻게 돼가지고 어떻게 됐대, 뭐 개인적인 뿐만 아니라 나라 민족적으로 겪는 이러한 아픔과 몸살 어린 것들이 인간의 불의함과 정의롭지 못함과 공의가 사라진, 그래서 자연 만물 가운데 아파하는, 우리가 창조의 부분에서 따로 다루진 않았습니다만 스튜어드십이라고 얘기한
청지기로 하나님의 대리자 대행자로서 자연 만물을 가꾸고 지켜야 하는 책임 안에서 그럴 때 잘못된 부분으로 욕심과 탐욕을 쫓아가게 될 때 지구는 병든다는 거죠. 만약에 인간들의 탐욕으로 병든 지구가 하나님의 오심을 인생들의 정의롭지 못하고 공의롭지 아니한 것들을 다스릴 때, 그리고 그것을 보며 인생들이 두려워할 때 하늘은 기뻐하겠죠. 미안한 얘기입니다만 우리 처음에 이 부분이 있을 때 중국이 공장의 일들을 많이 스탑했잖아요. 그랬더니 맑은 하늘을 볼 수 있대요. 저는 이 부분을 보면서 하늘이 기뻐하지 않았을까요? 공장이 돌아가며 폐수를 쏟아내는 오염된 많은 것들로 땅들이 괴로워할 때, 이런 것이 잠시라도 어떤 이유라도 멈춰서게 될 때 땅은 즐거워하지 않을까요? 바다 가운데서 거북이가 뭐 이렇게 코에 이렇게 그 보셨어요? 빨대 있잖아요, 스트로를 꽂고 다니더라고요, 이렇게 바다. 그만큼 오염된 부분 안에서 바다도 몸살 어린 일들을 하고, 이 모든 탐욕으로 인한 무분별한 어떤 것들로 인해 정의롭지 않고 공의롭지 아니한 것들이 하나님의 심판자의 임하심으로 멈춰선다면 자연은 기뻐하겠죠. 근데 재미난 부분을 보세요. 13절은 이렇게 얘기해요. 10절부터 13절을 보고 얘기할 때에 하나님이 임재하실 거야. 우리 가운데 공평과 정의로 심판하러 오셔. 근데 자연 만물의 반응은 이래요. 기뻐하고 즐거워하고 소리 높여 외치고 즐거워하고. 사람들의 반응은 어떨까요? 13절 한번 띄워보실까요? 그가 임하시되 땅을 심판하러 임하실 것임이라. 그가 의로움으로 세계를 심판하시고 그가 진실하심으로 백성을 심판하시리다. 사람 얘기가 나와요. 인생들의 세계 얘기가 나와요. 그러나 인생들이 어떻게 반응하고 있는지는 더 이상 얘기하고 있지 않아요. 근데 여러분 한번 보세요. 우리들의 얘기와 인생을 대입해서 보면 하나님이 정의와 공의로 의로움과 진실함으로 오셔서 내 삶을 들여다보신다면, 굳이 심판이란 얘기 하지 않고요, 하나님이 우리 가운데 임재하여 오신다면 어떤 일이 벌어질까? 우리의 반응은 어떨까? 제가 어저께 학교에 일이 있어서 갔다가요, 새로 건물을 공사를 했어요. 근데 뭐 해야 될 일을 마치고 이제 가방을 챙기고 나오려고 하는데 저쪽에 아는 교수님이 내려가지고 막 파킹에서 짐 싸가지고 뭐 연구하려고 연구실 오는 것 같아요. 제가 막 반가운 마음에 손을 흔들었어요. 이렇게 막 그때도 파란색 옷을 입었거든요. 보일만 한데 그냥 이러고 가는 거 있죠. 물론 2층이었습니다만 제가 왜 저러지? 안 보이나? 막 더 크게 막 했는데 그냥 지나가는 거예요. 나도 생각해 보니까 밖에서는 이제 안 보이는, 소위 선텐이라고 하는, 선팅이나 뭐 그런 거 있죠. 안 보이는 거죠. 그래서 제가 생각했어요. 아이씨, 나는 보고 있는데 상대방은 내가 보이는지 안 보이는지 모르네. 우리 삶을 보고 계신 분이 계시다면, 계신지 모르고 내가 어떤 일과 어떤 정의롭지 못하고 불의한 일들 가운데 허겨 있다 할지라도, 그리고 아무도 없는 줄 알았는데 누군가는 보고 있는데 나는 모른다고 한다면, 마치 하나님 앞에서 살아가고 하나님 앞에 서 있는 인생들의 모습이 그렇지 않을까라는 생각도 해보는 거죠. 자, 다시 여기로 돌아가면 그의 의로움과 진실하심으로 세상과 백성을 심판하시리로다. 처음에 두 가지 얘기했죠. 무엇이 하나님의 영광이고 그의 영광은 어떻게 우리 가운데 드러나지는가. 하나님의 기이하신 구원의 일들이 심판을 통하여 우리 세상 가운데 드러난다는 거죠. 우리는 바로 이거예요. 하나님의 영광을 찬송하기 위해서 드러난 기이한 행적과 구원의 일들이 이 심판이라는 것을 통해서 드러나는 걸 어떻게 영광 가운데 드러내겠으며 우리가 이것을 어떻게 살아가며 세상 가운데 나눌 수 있겠는가라는 질문이 드는 거죠. 여기서 좀 딜레마를 느끼세요? 어려울 뿐 아니라 내 속의 괴리를 보시냐고요. 나조차도 하나님의 심판의 칼날 앞에, 그의 의로움과 진실하심 앞에, 정의와 공의를 세우는 일들 앞에 선다면 과연 그 영광스러움이 나한테는 생명이 될까 죽음이 될까?
근데 우리는 그 부르심 앞에 부름 받았다고 하는 거예요. 여기서 고린도 후서의 말씀이 우리를 새로운 차원과 생명의 길로 이끌어줍니다. 고린도 후서 4장 6절의 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 어두운 데에 빛이 비치라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비춰주셨느니라. 말이 좀 수식이 길어서 그런데요, 한마디로 얘기하면 우리가 창조 일들 알죠. 혼돈스럽고 구조와 틀이 없는 이 어둠과 케이오스라고 하는 혼돈 가운데 하나님이 빛이 있어라라고 얘기하시니 그 하나님 질서를 만드시고 창조의 모든 것으로 새로운 일들을 열어가시는 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비춰주시는, 마치 우리가 어둠 가운데 혼돈 가운데 우리 삶의 이유와 목적이 무엇인지 심판 가운데 하나님의 영광이 우리 속에 드러나야 한다면 우리는 어떻게 돼야 될지 그것을 찬송기 위하여 우리 삶의 이유와 목적으로 지음받은 우리의 괴리들을 하나님께서는 예수 그리스도의 얼굴에 나타내신 그 하나님의 영광, 그것을 아는 빛을 우리에게 우리 마음속에 비춰주셨다. 어둠 가운데 있는 인생들 가운데 빛을 비춰주셨어요. 예수 그리스도를 통하여 그의 얼굴 가운데 있는 하나님의 영광의 광채의 빛을 우리 마음의 빛으로 쏘아 나타내 주셨다는 거죠. 간단하게 얘기하면 우리는 하나님의 영광을 예수 그리스도를 통하여 본다. 할렐루야. 하나님께서 그분의 영광을 예수의 얼굴 빛으로 담아주셨고 그 빛이 어둠 속에 있는 우리 자신을 비출 때 우리는 하나님의 영광을 참여하게 된다라고 말씀하는 거죠. 여러분, 고린도후서 4장 6절의 말씀이 예수님을 통하여 우리 속에 하나님의 영광이 임할 때 모든 어둠과 거짓의 일들이 사라지는 거예요. 혼란스러움 가운데 있는 모든 혼돈스러움들이 이제 질서와 구조를 잡게 된다라고 말씀해 주시는 거죠. 예수님을 통하여 하나님이 심판하셨어요. 모든 정의와 공의를 이루시는, 그리고 의로움과 진실하심으로 인생들과 세상의 모든 것들을 심판하셨다라고 성경은 말씀하시는 거예요. 죄와 심판, 죄를 심판하는 어둠과 거짓의 일들을 멸하시는 것이 바로 십자가죠. 그래서 우리는 예수님의 얼굴빛을 통해 드러난 하나님의 영광을 심판을 통해서 보는 것이고요. 그런데 예수님의 심판은 달라요. 뭐가 달랐죠? 은혜가 있어요. 예수님의 십자가는 진리이면서 동시에 진리가 우리 속에 이루어지기를 은혜를 통해서 나타나셨다라고 말씀하시는 거예요. 내 안에 무너진 것들을 하나님이 심판하십니다. 내 속에 어두워진 것들을 주님이 정의로 다스리세요. 정의와 공의를 다시 세우시고 일으키시는 일들을 예수님의 심판과 은혜로서 이루신다라고 말씀하시는 거죠. 그래서 우리는 예수님을 통하여 하나님의 영광을 깨닫고 그 영광이 우리 속에 심판으로 임할 때 기뻐하고 찬양할 수밖에 없는 것입니다. 우리 속에서 해결할 수 없고 죽을 수밖에 없는 일들에 대해서 우리 속의 거짓과 어두움에 대한 것들과 정의와 공의를 이루고 실현할 수 없는 인생들 가운데 예수님이 오셔서 정의와 공의를 이루셨고 자신의 목숨으로 생명으로 대신 그 값을 지불하는 은혜를 통하여서 우리는 하나님의 영광에 이르게 되었다. 할렐루야. 이것이 우리가 찬송해야 될 하나님의 영광이라고 하는 거예요. 우리 속의 모든 죄의 짐들을 짊어지신 하나님의 아들, 우리 속의 모든 거짓됨과 정의롭지 못하고 공의롭지 아니한 것들을 심판하시고
새로운 창조의 일들로서 살게 하시는 우리 주 예수 그리스도의 기이한 행적을 하나님의 구원으로서 찬송하며 높여드리고 세상 가운데 알게 하는 일들을 하셨다는 거예요. 그것이 저와 여러분이 오늘 살아가는 이유, 목적이라는 거예요. 여러분, 목적을 잃은 채로 목표만 있는 인생이 되지 않기를 축원합니다. 할렐루야. 그렇게 할 때 우리를 지으신 하나님의 이유와 목적을 하나님이 이루실 것이다 말씀하는 거죠. 우리 올라오시고요. 우리 찬양하며 함께 기도했으면 좋겠어요. 주님 큰 영광 받으소서. 홀로 찬양 받으소서. 모든 이름이 뛰어난 주님의 이름, 온 땅과 하늘이 다 찬양해. 우리 함께 찬양하도록 하겠습니다. 주님 큰 영광 받으소서. 주님 큰 영광 받으소서. 홀로 찬양 받으소서. 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름, 온 땅과 하늘이 다 찬양해. 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세. 모두 절하세. 독생자 예수 주님께 찬양 드리리. 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서. 받으소서. 그리스도 살아계신 하나님. 우리 처음부터 다시 찬양합시다. 주님 큰 영광 받으소서. 홀로 찬양 받으소서. 모든 이름 위에 뛰어난 온 땅과 하늘이 아멘. 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세. 아멘. 모두 절하세. 독생자 예수 주님께 찬양 드리리. 모든 영광과 존귀와 능력 주님 받으소서. 아멘. 영광과 존귀와 능력, 존귀와 능력 받으소서. 주님 받으소서. 그리스도 살아계신 우리 한 번 더 모든 영광 존귀 능력 받으소서. 능력과 능력 주님 받으소서. 받으소서. 주님 받으소서. 영광과 존귀와 능력 받으소서. 주님 받으소서. 그리스도 살아계신 하나님. 아멘. 여러분,
성경은 분명히 말씀하고 있어요. 하나님께서 인생들을 창조하신 이유와 목적은 바로 하나님의 영광을 나타내기 위함이다라고 말씀하십니다. 여러분, 어떤 이유와 목적을 고백하며 오늘을 살고 계신가요? 수많은 목표들은 있지만 정작 그 목표들을 통하여 하나님의 위대하고 원대하시고 영원하고 완전한 목적 가운데 이르고 있습니까? 이 하나님의 목적이 없는 인생은 인생의 마지막 호흡이 닿는 그날 허무할 수밖에 없어요. 하나님의 영원한 생명에 참여할 수 없다라고 하는 것을 기억하시길 바랍니다. 오늘 이 시간에 함께 기도할 때는 주님, 하나님의 영광을 위하여 창조되었다. 하나님의 기이한 행적과 구원을 노래하기 위하여 지음받았고 그 구원을 경험케 하셨다라고 말씀하셨으니 이제 하나님의 영광의 목적을 위하여 살아가는 자들 되게 하여 주십시오. 하나님의 그 목적 안에서 내 삶의 이유와 방향을 정하는 하나님 믿음의 결단이 있는 예배 되게 하옵소서. 함께 기도하겠습니다. 할렐루야. 모든 영광과 존귀와 능력 주님 받으소서. 주님 받으소서. 영광과 존귀와 능력 받으소서. 주님 받으소서. 그리스도 살아계신 하나님. 사랑하는 성도 여러분, 우리 한 번 더 기도하기 원하는데요, 하나님의 영광이 신실함과 의로움을 통하여 정의와 공의를 세우는 심판을 통해 드러났다라고 하는 사실입니다. 우리는 그 심판 앞에 죽을 수밖에 없는 자들이지만 하나님은 그의 아들 예수를 통하여 대신 담당케 하셨고 그의 이 놀라운 행적, 어디에서도 찾을 수 없고 경험할 수 없는 하나님의 구원과 은혜를 내려주심으로 나 역시 우리 역시 하나님의 영광을 심판과 진리와 은혜와 사랑 가운데 경험하였다는 사실입니다. 우리 시간에 한번 기도할 때는 주님, 이 은혜 가운데 살게 하시니 감사합니다. 하나님의 기이한 행적과 구원의 일들을 하나님의 진리와 은혜를 통하여 체험하도록 오늘 우리의 삶의 우리 심령 가운데 성령과 복음으로 역사하여 주셔서 하나님의 영광을 드러내는 하나님의 그 목적을 이루어가는 인생 되도록 하나님 예수 안에서 이루신 영광의 광채의 그 얼굴빛을 우리 심령과 삶 가운데 내리워 주시고 비춰 주옵소서. 모든 거짓과 어둠이 떠나가며 하나님의 새 생명과 창조의 능력으로 역사하는 하나님의 군의 영광 보게 하시고 나타내고 드러나게 하여 주옵소서. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 모든 영광과 존귀와 능력을 받아 주옵소서. 하나님의 그 영광이, 하나님의 기이한 행적이, 하나님의 그 구원이 우리 가운데 예수를 통하여 이루어졌음을 고백합니다. 하나님, 그 정의와 공의를 실현하신 심판 가운데서도 하나님 은혜와 긍휼을 잊지 아니하시고 우리를 위한 영원한 새 생명으로 우리 속에 어둠 가운데 갇혀있고 방황하는 인생들 가운데 정의를 잃어버리고 공의를 놓쳐버린 세대 가운데 예수의 생명으로 은혜 가운데 살게 하셨사오니 하나님이 은혜를 체험하게 하옵소서. 하나님의 영광의 빛, 우리 주 예수 그리스도의 얼굴빛으로 우리 거짓과 어둠 속에 있는 인생과 세대들을 향하여 비춤 받을 때에 우리 속의 모든 어둠이 물러가며 모든 혼돈과 모든 방황이 끝이 나며 하나님의 구원의 영광의 일들이 정의를 세우고 공의를 세우시는 하나님의 의로움과 진실하심이 은혜와 생명을 우리 가운데 부어지게 하여 주십시오.
하나님이 이 은혜를 고백하며 이 은혜를 증거하며 나타내는 자들 되도록 하나님 밴쿠버 라이브 교회를 축복하여 주시고 성도 한 사람 한 사람의 고백 가운데 심령 가운데 하나님의 영광을 비춰 주시옵소서. 심판과 진리와 은혜로 살게 하신 하나님의 귀한 행적과 구원을 예배하는 자들 될 수 있도록 하나님 우리 예배 가운데 함께 하시고 우리를 사용하여 주시옵소서. 할렐루야. 주님 역사하여 주시옵소서. 살아계신 하나님. 아멘. 아멘. 어두운 데에 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛, 그것을 우리 마음에 비춰 주셨느니라. 아멘. 하나님의 영광, 기이한 행적과 구원의 일들, 이 땅 가운데 심판으로 임하였지만 하나님의 은혜와 사랑 가운데 우리를 살게 하시고 그 영광을 증거하는 자로 삼아주셨사오니 이제 하나님의 그 구원의 영광의 빛을 예수 그리스도를 통하여 드러내고 나타내는 우리 밴쿠버 얼라이브 교회 모든 지체들 한 사람 한 사람 믿음의 고백과 삶이 되게 하여 주시옵소서. 그리고 역사 인도하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.